استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء المأمول لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين أجمعين خصوصا إلى رشد الشيخ الحسن البصري سيد جنيد البغدادي وسلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني والشيخ ابن الخلواتي والسيد محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ من كشف الأنوار والشيخ البنجري وشيخنا محمد زيني بن عبد الغني بأن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشغلنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ورضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به. وروى الذهبي سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما النجاة غدا؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا تخادع الله. قال وكيف نخادع الله؟ قال أن تعمل بما أمرك الله ورسوله وتريد به غير وجه الله فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن تعمل له يا مخادع. Meriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, pernah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ujar laki-laki ini batakun man najatu ghadan, dimapa supaya kena hari kiamat selamat. Yang kita cari kayak apa supaya di akhirat selamat. Ujar Nabi hendak selamat di akhirat, alla tukhadi Allah, bahwa ikam jangan sampai meulut-ulut Allah Ta'ala. Kita aja diulut bisa menempeleng ya lah. Allah Ta'ala jangan diulut-ulut. Ujar laki-laki nang batakon tadi, wa kaifa nukhadi'u Allah, di mapa kita meulut-ulut Allah? Kawalah kita meulut-ulut Allah. Ini ungkapan supaya kita paham bahwa orang yang diulut-ulut itu
kebanyakannya kada senang. Dia mun Allah diulut-ulut kada senang sedin. Di mapa mulut-ulut Allah Ta'ala itu? Ujar Nabi, anta'mala bima amaraka Allahu wa rasuluh wa turida bi ghairi wajhillah. Mulut-ulut Allah itu ikam ba'amal menggawi apa nang Allah suruh dan apa nang Rasulnya suruh, ikam gawi aja. Sembahyang aja, puasa aja, berzakat aja, sedekah aja. Tapi ikam batujuan, ikam kehendaki dengan gawian ikam nang tadi, sembahyang, puasa, sedekah, ghairu wajhillahi, nang ikam cari bukan keridhaan Allah. Nang ikam unting tah lain Allah. Itu pujian kah? Dunia kah? Nah, ngarannya semalam riya. Fattaqur riya'a, lalu ujar Nabi menasihati, fattaqur riya'a, maka takutlah olehmu akan riya. Artinya hindarilah riya. Jangan sampai riya dalam beramal. Karena sesungguhnya riya itu sama lawan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ngarannya semalam syirik halus. Nah, jadi ada syirik ganal, syirik nyata, semalam ada syirik halus. Syirik nang ganal itu menyebabkan kekal dalam neraka. Nyembah berhala, menyembah pohon, nyembah jin. Nah, itu syirik nang ganal-ganal. Ada syirik halus ini, syirik yang kecil ini kada menyebabkan kekal dalam neraka, tapi menyebabkan amal habis dan dapat dosa besar. Iya nih. Jadi ujar Nabi, riya itu syirik. Bila ada riya berarti menggawi syirik. Jaka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Amun kada bertaubat di sini, di akhirat nyata orang nang syirik ini baik ganal atau halus tadi masuk neraka. Cuma nang ganal kekal, nang halus kada. Wa ma kana yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak orang nang bapadah beriman, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada syirik. Ada debu syirik. Riya, syirik fil milik, syirik juga rasa ampun sorong aja. Duit rasa ampun sorong, bini rasa ampun sorong, nyata aja. Rumah rasa ampun sorong. Nah, perasaan di hati merasa ada milik ini pun syirik. Lillahi mulkus samawati wal ard. Semuanya adalah milik Allah. Diri kita, nyawa kita, harta kita, ampun Allah. Ini etikatnya. Bila ada terbuat rasa ampun seorang, ia lalu syirik ada. Jika bila rasa ampun seorang, harta rasa ampun seorang, lalu sayang jadinya, ini rasa ampun seorang. Coba rasa ampun Allah, nyaman dehnya mengeluarkan, nyaman dehnya memberiakan ampun Allah. Iya tuh nang sugih-sugih ini sebenarnya bersedekah ini lah, berzakat ini. Nang dijulungnya itu lain ampun inya, sebenarnya itu ampun Allah. Nang dijulungnya ini cuma Allah Ta'ala lawan inya ini, nah julungakanlah lawan si anu ampun unda,
Ini julungakan lawan si fakir, julungakan lawan si miskin, julungakan lawan si sabilillah, julungakan lawan si anu. Dititipakan lawan si sugih. Nang si sugih ini diberi kewajiban menjulung tadi. Bila kada menjulungakan masuk neraka. Itu ancamannya. Nang si sugih ini. Lalu ada nang menjulungakan, ada nang kada merasa ini ampun Allah, rasa ampuninya dikentetnya, simpaninya sayangnya. Jadi sebenarnya hakikatnya itu saat inya menjulung kayak orang ampun Allah tadi, inya aturannya berterima kasih lawan si fakir miskin ini. Nang berterima kasih itu inya kata si fakir miskin, Bang. Kenapa? Si fakir miskin ini menyelamatkan inya dari neraka. Jika inya kata mengambil jadi si fakir itu, indah aku mengambil. Bantasnya seronganan. Sok neraka jagarnya. Jadi nang harat itu sebenarnya si bebuan fakir miskin ini daripada si nang sugih memberi nang bisa harta. Ini kelaluan dehnya. Nah, itu karena banyak nang ilmu rasa bisi ilmu lalu sombong. Nang si ilmu ini padahal lain ampuninya ilmu itu dititipi diandaki ujar Allah nahnya aku batajalli di awakikam batampelah lawan makhlukku di awakikam dengan sifatku ilmu dan dengan namaku alim. Jagar sinang ilmu ini bungul, ilmu ini bungul. Artinya bungul lawan ilmu nang ini. Lalu merasa alim, lalu merasa panahunya. Saat ada nang menagur, pian salah guru bah, lalu aja tak habang telinga. Manci kumannya ininya. Siapa di sini nang alim artinya? Oh, tetap. Lalu, nah ini orang-orang nang ada bisi syirik di dalam hatinya tadi tahijab lawan Allah Subhanahu wa taala. Bila tahijab itu nang ada dinding tu lalu kada nyaman dehnya. Orang anjar kawin tada dinding tahijab ini senyaman bang. Inya bina nyaman tuh nang berbuka-bukaan. Ini tahijab nih. Nah lalu sakit hati. Sakit hati tadi. Ditegur orang lalu kata nyaman dehnya. Sakit hatinya pian salah gurunya. Padahal bujur salah juga nih. Nang memadai kan anak halus pulang. Nah lalu ganal ya. Nang memadai kan anak halus nih. Nang dipadai tuan guru. Tapi tuan gurunya salah. Iya nang lalu jadi iblis tak. Lalu jadi iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah timbul sombong aja nih. Nah gara-garanya ada debu syirik itu tadi, nah rasa ada bisi miliknya. Lalu tajarat jadinya tajarat. Tarikat lawan itu. Nah ini ujar Nabi, riya itu syirik. Sudah bagi bahaya, ini penyakit bahaya. Dan sesungguhnya orang nang riya itu kenanya hari kiamat dipanggil di hadapan makhluk dengan 4 ngaran. Allah memanggilnya. Ya kafiru, nang pertama ngarannya ay kafir. Wah, ada gampangan nih. Ya fajiru, ya fajir, orang nang fasik. Kafir, fasik. Ya qadir, pengkhianat. Ummah. Allah Ta'ala ini masalik kepada. Ya khasir, orang nang rugi. Dhalla amaluka wa batala ajruka, ujar Allah. Amalikam habis wa batala ajruka,
Pahalaika musnah. Dah rugi lah. Makanya dalam agama itu disuruh menuntut ilmu itu 3 nang perdoain nih. Tauhid, fikih, tasawuf, ya kah? Bagi laki-laki babinian orang Islam nang sudah balik bakal wajibnya menuntut nang 3 ini. Ilmu fikih nang sakadar perdoainnya, ilmu tauhid, gasan i'tiqadnya, ilmu tasawuf, gasan memberasihi hatinya ini nah. Tauhid nomor 1. Awaluddin ma'rifatullah bistiqani. Awal-awal agama itu kenal lawan Allah. Tauhid, tahu di Allah dulu. Mengaji masalah Allah Subhanahu wa taala, tahu sifatnya lalu dipakainya. Nah, tauhid muwahhid orang ini. Jadi sudah dasarnya nih itu tauhid, dasarnya bahandak pondasinya nih tauhid, ampuninya ampun orang ini sudah. Ya Allah, wujud kidam bakok paham bangetnya di situ mengajian itu. Tahu Allah wujud, tahu Allah bakok, tahu Allah kidam dan seterusnya. Kemudian dipakainya pulang. Sudah tauhidnya ini kan Rasulullah melajari tauhid ini lawan umat itu, lawan sahabat itu kata satu umat 13 tahunnya. 13 tahun. Di Mekah itu nang diulang alik, nang digutak-gutak Rasulullah lawan sahabat itu tauhid. Nah, supaya mantap pondasinya, pondasi itu mantap, napa aja nang datang angin puting beliung kah? Angin puting nang kada beliung kah? Atau tahu apa-apanya? Ini sudah pondasi mantap. Tapi amun pondasinya sudah uyuh, andaknya sudah di perbukitan, lereng bukit, tabukan pondasinya 2 jari, semennya setengah sak, artinya batu-batu wara disusun nama berculit-culit gitu aja, mana semennya, datangnya banyu, biar nang bungas kayak apa di atasnya, pondasinya larut habis toh. Nah gitu juga manusia nang tauhidnya kada mantap, habis larut. Nah lalu fikih tadi masalah ibadatnya, supaya kena ibadat nih, jangan ibadat itu turut-turutan. Yang turut-turutan ini amun tabarong kena ta bagus, tabarong luput nang dituruti ini luput, iya tak. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif. Ini ngaran ya. Ini amput ngurus nang dihiga apa juga ini bacaan penyaringnya tapi luput. Nah ini dengaran. Kelatuyan. Wah jangan Abah Guru Samsudi mau kepala mek penyaringnya tapi luput. Nah ini dengarannya kali. Punya orang tukarakan baterai FRD-nya, baterai ipar Nabi. Ada kamu jual baterai ipar Nabi aja. Jadi tukang warung lah. Paling masyarakat bisa dengar pang baterai ipar Nabi ngarannya. Ini ada dengaran. Jual baterai FRD. Ini kata sponsor katalah. Kisah aja. Nangal ya tetangan sih bang ngaji ujung-ujungnya lah. Sembahyang, salam suci, bacaan. Nah kemudian sudah tauhidnya bujur, ibadatnya bujur,
bagus sudah itu. Tapi amun sininya kada bujur, habis. Niatnya lain. Dhalla amaluka wa batala ajruk, habis palaikam batal. Fala khalaqa lakal yauma, maka tidak ada bagian bagasanikam hari ini. Nol. Kayak dibuka kotak kosong. Isinya angin. Harapan ini pahala. Nah, jurang buka, bae dibuka, aro angin wara. Apa tuh? Di PHP orang ya lah. Bagi nasi. Wah, sudah tulisannya nah. Napa tuh ngarannya? Ayam napa itu? Sangkan isi mana ayam be dibuka kosong. Parut gorok. Faltamis ajraka mimman ta'malu lahu ya mukhadi. Cari, ambil amalikam, pahalaikam mimman ta'malu lahu. Ambil pahala ikam kaya orang nang ikam beramal gasaninya waktu di dunia dah. Ya mukhadi. Oh ya Allah Ta'ala. Orang nang bakasnya mulut aja di dunia. Itu hadis-hadisnya dah. Tambihani. Dua perhatiannya. Ahaduhuma anna riya al-madmuma iradatul amili bi'ibadatihi ghaira wajhillahi ta'ala. Kan yaqsuda ittila'an nasi ala ibadati. Yang pertama, bahwasanya riya nang dicela itu, nah ini riya nang dicela lah. Artinya riya nang dosa nih. Ada riya kada dosa, ada juga riya kada dosa. Tapi kada bagusnya. Jadi diulang dah. Ngaran riya itu nang riya nang haram nih, yaitu talabul manzilati fi qulubin nasi bil ibadati wa a'malil khair. Ngaran riya itu yaitu mencari perhatian manusia dengan ibadat dan amal-amal kebaikan, atau bahasa nyamannya pamer lawan ibadat dan amal baik. Nah, pamer nang dipamerakannya nih ibadatnya lawan amal baik. Itu riya nang dosa besar, nang madmum nih. Haram itu hukumnya. Apa aja ibadat itu? Kecuali nang semalam sholawat. Nah, amun sholawat semalam amunnya riya dibarinya pahala sholawatnya itu. Cuma riyanya berdosa juga bang. Pahalanya dapat saja, tapi riyanya tetap aja berdosa. Kalau nang amal nang lain kada dapat pahalanya. Nah itu semalam sholawat hebatnya ya Allah. Kenapa ikraman lin Nabi SAW? Kenapa aja jadi tetap diberi pahala? Allah memuliakan Rasulullah dengan sholawat tadi. Jadi pamer ibadat lawan pamer amal baik itu riya. Nah, amun ibadat nang diriyakan madmum tadi. Jadi nang madmum itu iya nang talabul manzilah tadi, pamer amal untuk mencari perhatian lawan orang nih supaya dipuji. Iradatul amil bi ibadati ghair wajhillahi ta'ala. Orang nang beramal menghendaki ibadatnya itu tujuannya bukan untuk mencari keridhaan Allah. Ibadat tadilah seperti inya bertujuan minta lihat lawan manusia supaya dipandang orang. Nah pamer tadi ya lawan ibadatnya tadi, sehingga tahu orang, oh ini orang pa ibadat, ini orang nang soleh nih. Lalu hasillah baginya nahwu malin, duit. Nah jadi tujuannya supaya
jadi perhatian orang supaya duit dibari orang. Misalnya dunia talah au sanain atau pujian lain bang. Duit pujian ibadat tujuannya cari duit. Kalau di ceramah misalnya nih kayak orang ceramah mulai rumah turun sahjakku mencari amplop. Sama sahjakku dia tak dia itu pokoknya bila ibadat digunakan kada untuk mencari keridhaan Allah sudah riyan itu. Wa qad ikhtalafa hujjatul islami al-Ghazali wa sultanul ulama'i Izzuddin ibn Abdissalam fi man qasada bi'amalihi riya'a wal ibadah. Lalu ada pertanyaan, amun kayak ini pangjar ba ibadat tujuannya ibadat iya, mencari keridhaan Allah iya, cari duit iya. Kayak apa? Misalnya ceramah nih, anak supaya dapat ridho Allah sebuting, cari amplok iya juga. Di mapan itu jar. Ibarat orang Belogon ini seperampangan kah katanya. Nah. Di mapan itu atau misalnya ada calon kepala daerah datang ke masjid sini memberi duit yang beri Darul Falah 50 juta misalnya. Beri duit nih. Gasan Allah bersedekah, gasan masjid sebujurnya niatnya sebuting. Nang kedua, galaan supaya dicucuk parutnya. Dapat suara nih. Nah di mapan itu nusatnya Faqala al-Ghazali, lalu ujar Imam Ghazali. Ini berbeda pendapat Imam Ghazali lawan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Jadi Imam Ghazali nih Qutbil Ulum nih lawan Sultanul Ulama beda pendapat masalah ini. Orang nang beribadat tujuannya ibadat iya, Allah iya, asal nang lain iya tadi. Jangan cari duit tadi. Ujar Imam Ghazali, faqala al-Ghazali in ghalaba ba'ithud dunya fala thawabalah au ba'ithul akhirati fathawabulah. Ujar Imam Ghazali, amun tabanyak niatnya itu gasan dunia, maka kada ada pahalanya. Tadi mah apa tahu tuh banyak gasan dunia atau kada? Misalnya kayak ini, banyak gasan dunia. Ulun nih ceramah misalnya lah, tujuan mencari duit tadi, lalu dibayar orang amplok, harapannya 500.000, ya kah? Sekali mulik ke rumah dibuka, gambar parang, nah apa tuh? Berapa tuh? 5.000 kah? 5.000 misalnya. Amun sakit hati dapat gambar parang nih toh, berarti itu banyak dunia tak? Dapat pahala tak? Amun inya, kata apa juga. Entah dapat aja lawan Allah karena nah selamat tak? Oh jadi Imam Ghazali nih, bila niatnya tadi banyak dunianya daripada banyak, amun banyak akhiratnya dapat pahala, bila banyak dunianya kada. Ujar Imam Ghazali. Calon nih DPR kenapa kah datang misalnya ke daerah sampai sedekah tadi memberi apa kaya lah, beri TV misalnya. Amun inyata banyak akhiratnya tadi banyak sedekah, menang kada menang ada apa ya? Amun inya kalah, ambil TV-nya, bawa bulik. Nah, kalau tadi punya bulik TV-nya, ini ada terjadi ini tuh tak tangkal baca carian.
Bawanya bulik TV-nya. Ya cuas entah kalah di sini. Nah itu berarti banyak dunia itu. Nah saya begitu lah. Amun banyak akhirat dapat aja pahala aja Ghazali. Wa in tasawaya tasaqata. Amun sama besar 50-50 deh. Ini kita seorang orang tahu menimbang. Niatnya dia sama besar, dunia ya sama seri yalah tasaqata. Kada dapat pahala sama sekali. Mbah dah rugi juga lah. Fala sawaba aidan. Kada dapat pahala lalu. Wa qala Ibnu Abdussalam, jadi Izzuddin Abdul Salam tadi bilang la thawaba mutlaqan. Banyak akhirat kah niatnya, banyak dunia kah sama bila nyata dua, la thawaba mutlaqan, kada dapat pahala lalu-lalu. Waduh. Nol sama sekali. Nah, yang bagusnya kada riya juga sudah. Semata-mata karena Allah. Wa rajjahahu az-Zarkashi lil akhbari sahihah khabari man amila amalan asyraka fi ghairi fa ana barun minhu. Dan pendapat ini dimenangkan oleh Imam Zarkashi karena hadis-hadisnya sahih. Seperti hadis siapa nang beramal satu amalan inya menyekutukan dalam amalan itu selain aku, fa ana bariun minhu, maka aku berlepas daripadanya aja Allah. Aku kadang bari napa-napa. Huwa lilladzi asyraka. Itu gasan orang nang inya sekutukan, ambil pahalanya situ. Kayak orang di mananya minta puji, minta macam-macam tadi. Aku kada ngaduhi lagi Allah Ta'ala. Wasanihima nang kedua, annal abda idza aqada ibadatahu 'ala al-ikhlas thumma warada 'alaihi waridur riya fa in kana ba'da itmamil 'amal lam yu'thir fihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila inya meniatakan ta ibadatnya ikhlas, asalnya ikhlas nih, bujur-bujur memberi karena Allah, bujur-bujur beramal karena Allah asalnya. Summa warada alaihi waridur riya, kemudian imbah amal itu tuntung datang riya. Asalnya di awal amal sampai amal itu berjalan, sampai amal itu habis kada dari riya. Niatnya bujur-bujur karena Allah, misalnya sembahyang atau apa, mulai awal sampai tuntung sembahyang sunat misalnya kata dari ya dasar bujur-bujur karena Allah. Imbah sudah tuntung arata anak baagak lawan kawan. Nah lalu dia tapi sudah tuntung gawian. Kadang mulai awal niatnya barian ini. Amun riya itu datang setelah amalnya sempurna selesai, lam yu'thir fih, maka kada berpengaruh lawannya, tetap aja amalnya tadi ikhlas dapat pahala. Karena ini dari awal niatnya ikhlas. Cuma riya tadi datang bedudi. Cuma tuntung kada apa-apa aja sidin ini. Liannahu tamma 'alal ikhlas, karena ini tuntung sempurna berdasarkan ikhlas. Fa in takallafa idharuhu wa tahaddusu bihi qasdan lirriya'i qala al-Ghazali. Amun inya paksa amun riya itu datangnya tiba-tiba memaksa lawan inya datang riya tadi. Dan inya bakesah lawan kawan tak bagak tadi tujuannya dia. Ujar Imam Ghazali, fahadha mukhawwifun. Ini mengkhawatirkan bila inya batujuan bakesah lawan kawan hendak meria akan itu. Nah ini bahaya amal tadi. Jadi yang bagus jangan ria juga dah. Wa fil athari wal akhbari ma yadullu ala annahu yuhbitul amala. Namun di dalam athar, dalam hadis
Banyak hadis yang menunjukkan itu tetap menggugurkan lawan amal jasidin. Tsumma qala al-aqyasu annahu musabun ala amalihi alladhi inqada wa mu'aqabun ala mura'atihi bi ta'atillah walau ba'da faraghi minha. Cuma ujar pengarang kitab ini berkomentar nang pas itu menurut sidin nih. Amal yang sudah tuntung tadi ikhlas tetap dapat pahalanya aja sidin. Nah, karena amalnya selesai sudah. Tapi nang ria mengiringinya wa mu'aqabun ala muradi, dan inya disiksa, dapat siksa, dapat dosa karena rianya. Karena maria akan taat lawan Allah tadi. Walaupun tuntung sudah amal tadi. Daripada taat tadinya. Nah, jadi yang bagus itu jangan ria. Jadi ingat semalam hendak beramal, lihatin dulu hati, niat pada dahulu. Innamal a'malu binniyat. Jangan kada ingat ujar ulun semalam. Supaya memantapkan hati setiap hendak beramal, ucapakan dalam hati, dan kalau perlu dimuntung, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi, hai Tuhanku, anta maksudi, pian aja ulun cari, wa ridhaka matlubi, karedoan piannya nang ulun tuntut, nang ulun cari itu. Pian nang ulun tuju wahai Allah, dan karedoan piannya nang ulun cari, lain kada. Nah, itu. Jadi latih ini kan perlu latihan ini. Karena amun kada barasih amal kita nol, karena hasilnya nol. Kalau orang mau bagi kita kada dapat bagian. Harap dapat nih ya lah. Nasi bungkus kalinya kada ada nasi bungkusnya. Wa hukiya anna rajulan adhafa Sufyan ats-Tsauri wa ashabah faqala li ahli hatu at-tabaqa alladhi ataitu bi bil hujjah al-ula bal bil thaniyah faqala Sufyan ats-Tsauri huwa miskinun afsada bi hajjatayhi afana Allah min ar-riya. Bahwasanya ada seorang laki-laki menjamu Sufyan ats-Tsauri, wali nih, dan murid-murid sidin. Lalu jan laki-laki ini lawan bininya, hatut tabaqal alladhi atana bil hajatil ula bal bitaniya. Oh banyak bawakan apa ngarannya itu, pakai apa ngarannya, ceper nang aku bawa waktu datang haji pertama, ceper nang aku bawa nang kada haji pertama tapi haji kedua. Bawakan bang ceper nang aku tukar nang waktu aku datang haji kedua, jangan nang pertama, jangan jar. Wah, lah. Nang kayak itu aja nih. Tujuannya apa yuk, Bapak dah? Nah, ini haji 2 kali ini ya lah. Nang apa? Dulu sinetronnya di TV ibu. Ini ibu tahu sinetron apa? Mari nang haji 2 kali itu. Nang haji kedua bawakan jangan nang haji pertama aja. Ada nabi bil hajjatul ula bal bitsaniyah. Jangan nang haji pertama, jangan haji kedua bawakan cepernya. Ujar Imam Sufyan ats-Tsauri, huwa miskin. Inya ini lah miskin karena di akhirat afsada bihi hajjatahi. Dengan perkataannya tadi inya merusak pahala 2 hajinya itu. Langsung sekaligus habis 2 pahala hajinya tadi. Nah, ini nyari yaitu ada nang semalam, ada nang keras lepelnya, ada nang panangah, ada nang halus benar. Ini masuk nang apa ini? Nang halus ini, apa tangah ini? Amun nang keras tadi itu sabujur-bujurnya berniat gasan ria. Mau bari
Nah babagi cucuk undalah. Itu dasa minta cucuk bojoan kada niat anak sedekahnya, dasa niat anak minta cucuk, niat dapat suara. Itu nang keras rian itu. Itu level 1 tuh. Ada nang penangah ya kayak ini nah. Penangah kayak ini. Ada nang halus bener rian itu. Napa ria? Hendak sembahyang di masjid sembahyang sunat. Aku kada usah sembahyangin. Ada Pak Jekot karena ria. Nah, takutan meninggalkan amal, takutan ria. Itu halus tak? Tarkul amali li ajlin nas apa? Syirkun. Apa? Tarkul amali li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Halus lu tah. Unda aja koler banu kena riya. Nah iya. Unda koler bersedekah kena riya. Itu riya. Artinya meninggalkan amal sedekah karena takutan riya atau takutan manusia kalau pindah riya. Itu riya nang halus benar. Ada karena Allah katanya. Mbak di apa nang anu aja? Karena Allah tadi bang. Ngalih lu tahu kata belajar. Jadi semuanya karena Allah tadi. Ya dilatih hatinya. Hati perlu latihan. Ini ilmu apanya aja ilmu perlu latihan. Ya kan? Dilatih. Menghalu-halus tuh ya tuh kata kerasan. Afanallahu minar riya. Amin. Mudah-mudahan Allah ujar sidin mengafiatkan kita, artinya menyelamatkan kita daripada riya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita zahir dan batin seumur hidup, terutama dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, sahabat dan kerabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang luas kepada kita semua, rizki yang luas dan halal, segala hajat kabul, mati biman sempurna, selamat dunia akhirat, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, dan masuk surga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان بالأهل والولد طول حياة مع كمال استقامة، حفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة وحب الشهرة والتصدر في المجالس والمحافل والحسد، رزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشد، حسن أدب بالأخلاق جميعها بفضلك اللهم يا بر ويا صمد، بجاه النبي المصطفى خير الورى بفضل من صام ومن حج ومن سجد. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الموجود في كل زمان، الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المعبود في كل مكان، المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المذكور بكل لسان، المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المعروف بالإحسان، المعروف بالإحسان. لا إله إلا لا الله، إله إلا الله، كل يوم هو في كل شان، يوم هو في شان. لا إله إلا لا الله، إله إلا الله، الأمان 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 زوال الإيمان، من زوال الإيمان، فتنة
فتنة الشيطان قديم الإحسان يا قديم كم لك الإحسان علينا من كم لك إحسان علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك يا القديم حنان يا منان يا حنان يا يا منان رحيم يا رحمن يا رحيم يا يا رحمن غفور يا يا غفار غفور يا اغفر غفار لنا اغفر وارحمنا لنا وارحمنا أنت خير الراحمين أنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الله على سيدنا وعلى محمد آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم